Welcome! We're very honored to be speaking to the parents of the future of Korea. That's the way we see it here at Twinkle. We're teaching potentially the future judges, entrepreneurs, heck, maybe even presidents of Korea. That's a big responsibility, but a responsibility we take on gladly, with a plan for success. That's why we're here. To look deeper. To explore the potential of new possibilities. New ways of teaching and connecting. Twinkle became famous because we do what other academies don't. We let our students know that learning is fun. Students at Twinkle learn how to be creative. They learn how to be independent learners, all in English. At Twinkle, we believe that we're creating the future. The future doesn't just happen. Someone has to create it. Someone has to move the minds of the future generation to want to create things. And that's what we try to do. We rejected the notion that learning is an endless routine of filling in blanks in English workbooks. A passive way of learning. Teaching is not something that you do to a student, it's a cooperative process. For a student to gain a Twinkle education, first, we must sow the seeds of imagination and curiosity. We have to show them that learning is fun, that being smart is cool, that the future generation is able and capable of guiding their own education and exploring their own interests, especially in the internet age, where information is at the tips of your fingers. One of the most important questions you can ask a student is, what are you into? If you could learn about anything, what would you want to learn about? When you grow up, don't tell me what you want to be. What problems do you want to solve? We've had the special privilege here at Twinkle of raising some of the greatest geniuses from kindergarten to middle school, all for parents who trusted and believed in a vision. Twinkle Vision. The sad truth is that most educational institutions do not teach at this level that allow for this level of learning. By American standards, Korean fervor for education is at a legendary level. Legendary level! And the students never reach their full potential. The tragedy. Tragedy? Yes, the tragedy is that there's not more educational experiences like Twinkle provides. At Twinkle, we believe we need to inspire kids to create the future. Those amazing devices won't just magically invent themselves. No, they won't. That Korean Harry Potter book, bestseller, won't just write itself. No, it won't. They need to be written by kids and students who have a bigger vision. Twinkle Vision. Students who are curious. Students who can teach themselves. Students who learn about possibilities. Maybe students like your child. We need to create the next Thomas Edison. The next Roald Dahl. The next Elon Musk. That's why we're here, to tell you, as Steve Jobs said, don't settle, and let's provide a better education for the next generation and win a Nobel Prize for Korea. Yeah! Hello, my name is Andrew, one of the founders of Twinkle. We have a great team here at Mapo with our longtime team members heading the organization. Dr. J was the wonjung at our Twinkle Mokdong branch and is an expert in the child psychology field. And she's been a wonderful professional in the educational field. She's been an amazing source of support for the mental and emotional growth of our Twinkle students. 안녕하세요, 트윙클입니다. 트윙클 어학원이 마포의 트윙클 AP로 문을 열었습니다. 저희 트윙클 AP는 초등부와 유치부 6세, 7세반을 운영하고 있습니다. 저희 트윙클 AP의 교육 목표는 실제 현장에서 학생들이 내재화되어서 사용 가능한 상위 체계의 언어 능력을 확립하는 것을 교육의 목표로 삼고 있습니다. 이를 위해 학생들은 교실 내에서 다양한 토픽을 통해서 디베이트하고 논리적이고 체계적인 분석적인 라이팅을 통해서 크리티컬 띵킹 파워를 확립해 갑니다. 두 번째로 학생들은 스피킹 능력을 향상시키기 위해서 실제 대중들 앞에서 연설을 하고 또한 포스터 프레젠테이션과 같은 스피킹 활동을 통해서 자신이 연구한 내용에 대해서 대중들 앞에서 자연스럽게 발표하는 활동들을 진행해 갈 것입니다. 라이팅 능력의 향상을 위해서 학생들은 리딩에서 얻은 논리적이고 분석적인 사고 능력을 적용하여 자신의 생각을
보다 종합적이고 설득력 있게 라이팅 해갈 수 있고 또한 이를 퍼블리시 할 수 있는 능력을 개발하게 됩니다. 창의적인 글쓰기나 혹은 자신의 생각을 논리적이고 설득력 있게 기술하여 이를 퍼블리시해서 프린트물로 출판되는 경험을 실제 하게 됩니다. 이를 위한 교육 원리로 선생님들은 다양한 토픽에 대해서 학생들이 연구하고 스스로 학습해 갈 수 있도록 동기를 자극하고 효과적인 발문을 통해서 학생들은 논리적인 사고 능력과 자기 표현 능력을 키워가게 됩니다. 이와 같은 실제적인 학습 활동을 통해서 학생들은 여러 분야에 대해서 보다 확장된 학습을 하게 하고 이를 통해 지식을 넓혀갈 뿐만 아니라 전문가적인 자세를 확립하게 됩니다. 선생님은 다양한 주제를 학생들이 경험할 수 있고 스스로 리서치하여 그 주제에 대해서 학습할 수 있는 동기를 지속적으로 자극합니다. 뿐만 아니라 교실 내에서 다양한 매체를 통해서 현장과 연계된 경험을 통해서 학생들은 내재화된 언어 능력뿐만 아니라 사고 능력을 개발하는 고차원의 학습 경험을 하게 됩니다. 선생님은 학생들이 지속적으로 관심을 가지고 토론에 참여할 수 있도록 유도해 갑니다. 학습 과정 속에서 학생들은 전문가적인 경험을 하게 되고 미래 사회의 지도자로서 성장해 갈 수 있습니다. 저희 트윙클 AP 마포 지점은 흥미로운 커리큘럼을 제공하고 최고의 교사진으로 학생들을 자극해가며 현장 중심의 실행 가능한 내재화된 고차원적인 언어 능력을 개발할 수 있도록 최선을 다해 서포트하겠습니다. 여러분, 트윙클 AP 마포는 여러분의 자녀가 미래 사회의 각 분야의 리더가 될 수 있도록 최선을 다해 교육하겠습니다. 저희 트윙클 AP에 관심을 가지시고 www.twinkleap.com 저희 트윙클 AP 홈페이지를 방문해 주시면 다양한 내용의 정보를 얻으실 수 있습니다. Hello everyone, my name is Miss Tasha and I'm from Canada. I am the head teacher here at Twinkle Mapo. Last year, I was teaching at Twinkle Mokdong. I'd like to focus on the one reason why we are different from other academies. That is that we challenge the notion that memorization is the key to a successful educational career. At Twinkle Mapo, we build leaders of the world. Let me tell you why memorization is not the successful way to teach our children. This is because our students lose focus easily when they are trying to memorize things. It is very repetitive for them. Moreover, they are not engaging meaningfully with the material. Consequently, this causes a disconnect between the past, future, and the present that the students are currently in. You see, memorization is like a frontage road. It is like answering questions without understanding the material. It is like gaining knowledge without learning what the knowledge is all about. Therefore, at Twinkle Mapo, we believe that memorization is an ineffective way of teaching our students. How can you build a strong and independent student with that type of education? At Twinkle Mapo, we teach our students in the way where they're having fun and engaging with the material in a meaningful way at the same time. Our students understand that learning is a process of thoughtful exploration as well as logical discovery. We do not compromise on that. At our school, when the students leave, they continue to learn because they ponder deeply about the concepts that they've learned in class. This is why our students soar like birds among the bigger ideas. As a result, in the future, it is really successful for them because whether they are going on towards performing an exam or writing an exam, or whether they are going to apply their skills somewhere else, they are able to quickly think, act, and analyze independently.
At Twinkle Mapo, we believe that conceptual understanding of the topics that we study and the subjects is much better than mere memorization because our students are able to gain knowledge, perspective, as well as they're able to grow both academically and personally as well. What separates memorization from learning is that there is no sense of meaning. At Twinkle Mapo, with the curriculum and our books that we have, we are able to bridge that gap and our students are able to get a sense of meaning in what they are learning. This is our vision. Having a strong foundation is an important part of language acquisition. Here at Twinkle, we pride ourselves in giving students the tools necessary in order to communicate effectively, while also developing critical thinking skills and promoting creativity and curiosity. This is apparent in our grade 1 and 2 curriculum. Hello, I'm Abigail, one of the kindy teachers at Twinkle. Kindergarten is an important aspect of childhood development. Students are learning skills they will use for the rest of their lives. It is important that while we teach them English, we also teach them how to be independent thinkers and individual learners. 트윙클 유치부 커리큘럼을 설명드리겠습니다. 먼저 6세는 미교 1.1 시리즈를 시작하여 1.6으로 마무리합니다. 스토리 라이팅, 주 2회 수업하며 짧은 문장과 그림으로 시작하여 생각을 영어로 표현하는 법을 배웁니다. 파닉스, 주 4회 진행하며 알파벳 기초 음가부터 블렌딩 사운드까지 학습합니다. 보케블러리, 주 2회 수업하고 더 베스트 리딩 1.1 레벨로 시작하여 기본 어휘력의 단어와 문장을 학습합니다. 스피킹, 트윙클 교재로 주 1회 진행하며 그림을 보고 본인의 스토리를 만들어 독해력을 키웁니다. 그래머, 주 2회 수업하며 학생이 바른 문법의 언어를 사용할 수 있도록 학습합니다. 리스닝, 주 1회 더 베렌스타인 베어스, 브루스 클루스, 헬로키티 등 연령에 맞는 스토리를 보고 트윙클 자체 교재로 수업합니다. 팀, 매 세션 한 가지 팀을 선정하여 주 1회 총 4회에 걸쳐 깊이 탐구해보는 시간을 갖습니다. 아트, 주 1회 수업하며 매달 다른 주제로 다양한 미술 작품을 표현합니다. 사이언스, 주 1회 수업하고 플라잉 애플의 교재와 교구를 사용하여 매 시간 학습한 내용에 대한 액티비티를 진행합니다. 쿠킹, 주 1회 수업하며 음식에 대한 표현법을 배우고 간단하고 재미있는 요리 활동을 합니다. 캐릭터 에듀케이션, 주 1회 수업하여 팀워크, 배려, 약속 등 기본 예절을 배웁니다. 라이브러리, 주 1회 진행하며 레벨에 맞는 도서를 읽거나 라스키즈 프로그램으로 수업합니다. 리틀 핸즈, 주 1회 진행되며 자르기, 붙이기, 반죽놀이 등을 진행하며 아이들의 소근육 발달에 도움을 줍니다. 7세 커리큘럼을 설명드리겠습니다. 7세는 미교 1.5로 시작하여 2.2로 마무리하며 초등부 입학 시 3.1로 수업합니다. 수업은 주 2회, 각 시리즈 15개의 스토리로 구성되어 있으며 스토리에 나오는 단어들로 보케블러리 테스트가 주 1회 진행됩니다. 노블, 주 3회 진행되며 한 세션 기준 최대 5권의 책을 읽습니다. 아이들은 다양한 내용의 스토리를 읽으며 독립적인 독자가 되어 읽는 재미를 느끼게 됩니다. 사이언스, 주 1회 진행되고 트윙클 자체 교재로 수업하며 즐거운 과학 활동을 합니다. 리딩, 주 4회 진행되며 다양한 자료를 읽고 연구하는 수업을 통하여 문제를 추론하여 해결하는 능력을 키우게 됩니다. 그래머, 주 2회 진행되며 영어의 기본적인 규칙을 학습하여 아이가 문장을 말하고 쓸 때 문법적인 실수를 줄여나갈 수 있습니다. 멀티컬처럴, 주 1회 수업하며 다양한 나라의 문화에 대해 학습합니다. 내셔널 지오그래픽, 논픽션 수업으로 주 1회 진행합니다. 라이팅, 주 4회 진행되며 창의적인 글쓰기와 에세이를 작성하며 스스로 생각한 이야기를 어떻게 시작하고 마무리하는지 학습합니다. 리스닝,
주 1회 진행되며 다양한 에피소드를 보며 학생들은 스토리의 사건을 이해하고 문제를 해결하는 능력을 키우게 됩니다. Art. 주 1회 매달 다양한 주제를 가지고 유명 작가의 미술 기법을 따라하거나 아이들의 상상력을 표현합니다. Song and Game. 주 1회 영어 노래 또는 게임을 진행하며 놀이를 통해 배울 수 있는 표현법을 재미있게 수업합니다. 2022년 트윙클 초등부 저학년 교육 프로그램을 설명드리겠습니다. 초등부 개강은 2022년 1월 3일 월요일에 시작되며 각 반의 정원은 8명입니다. 수업 시간은 기본 주 2회, 픽션, 넌픽션 각 3시간 수업입니다. 수업 시간대는 2시 30분 클래스와 6시 클래스가 있습니다. 트윙클의 강사들은 픽션과 넌픽션 수업으로 나누어지며 역사, 과학, 문학, 언어학 등의 다양한 학위를 소지하고 있으며 전문 경력을 갖춘 실력 있는 강사들입니다. 다음으로 트윙클 커리큘럼을 살펴보겠습니다. 픽션 수업은 리딩, 소설, 어휘, 문법, 쓰기로 이루어지며 넌픽션 수업은 과학, 역사, 소설, 어휘, 듣기, 창의적 글쓰기, 스피치 수업으로 이루어집니다. First Grade Fiction입니다. 초등학교 저학년의 커리큘럼은 창의적 사고와 상상력의 기반을 다지는 것에 목표를 둡니다. 1학년 학생들은 스토리타운이라는 미국 교과서로 시작합니다. 이 교재를 통해 유용한 단어, 독해력, 다양한 이야기 속에서 인생의 교훈까지 얻을 수 있습니다. 문학 수업의 소설로 Magic Tree House, Franny K. Stein, The Last Firehawk 같은 유명 시리즈를 읽으며 소설 속 이야기에 빠져들어 미지의 세상에 대해 상상합니다. 트윙클 자체 교재인 세션북 속 질문들은 학생들의 지문 이해도 체크는 물론이고 이를 바탕으로 자신의 생각을 영작할 수 있도록 구성되어 있습니다. 리딩 프라임과 리딩 인사이드의 교재를 사용해서 테스트 테이킹 스킬 및 토플 공부의 기초를 다지게 됩니다. 넌픽션입니다. 과학 및 역사를 배우는 비문학 수업 또한 재미로 가득 차 있습니다. Magical Safari, Caveman to Kings, Curious Adventures 비롯한 트윙클 자체 교재를 사용합니다. 사랑스러운 등장인물들이 전해주는 역사적 배경과 과학적 원리의 상상력을 더하고 사고의 확장을 이어갑니다. How Did We Get Here? 이라는 책을 통해 중요한 역사적 사건들을 저학년 학생의 수준에 맞게 재미있게 배울 수 있습니다. 과학 수업은 National Geographic's Big Book of Why 시리즈를 사용합니다. 어려운 과학을 다양한 사진과 흥미로운 질문으로 예비 과학도들에게 다가갑니다. 2학년 픽션입니다. 학생들이 간단한 형식의 에세이 구조에 익숙해질 즈음 수업은 더욱 견고한 예시와 발상이 요구되는 수준의 에세이로 전환됩니다. 이를 통해 새로운 형식의 스토리텔링 기법을 배우며 설득력과 호소력을 갖춘 글을 창작할 수 있습니다. 영작의 과정을 거침으로써 학생들은 새로운 글쓰기 스킬을 키워나갑니다. 더 나아가 초등학교 2학년 학생들은 단순 지문 이해 수준의 교과서를 넘어 샬롯 웹, 햄릿, 맥베스와 같은 한층 더 복잡한 주제의 소설을 배우게 됩니다. 좋아진 소설을 읽고 수업 시 이루어지는 디스커션을 통해 보다 깊고 다양한 관점과 해석을 기를 수 있습니다. 더불어 주요 문법 원리를 끊임없이 반복하며 학습하게 됩니다. 2학년 프로그램은 Micro Science와 Story of the World로 구성되어 있습니다. 이 두 권의 교재를 통해 기본 과학 지식과 역사에 대해 배우게 됩니다. 고대 인류 역사로 시작해 현대 역사까지 아프리카, 중국, 유럽, 북미의 역사적 배경에 대해 배우게 됩니다. 마지막으로 학생들은 계속되는 스피치 수업을 통해 영어 말하기와 토론 실력을 기를 수 있습니다. 다음은 픽션, 넌픽션 교재 내부의 모습입니다. 트윙클의 픽션과 넌픽션 세션북들은 어휘 학습은 물론 지문 이해에 대한 학습과 문장 단위의 글쓰기에서 비판적 글쓰기와 창의적 글쓰기에 이르기까지 학생들의 창의력과 상상력 발전에 도움을 주는 훌륭한 교재입니다. 2022년 트윙클 목동 초등부 고학년 교육 프로그램을 설명드리겠습니다. 초등부 개강일은 2022년 1월 3일 월요일이며 각 반의 정원은 8명입니다. 수업 시간은 기본 주 2회, 픽션, 넌픽션 각 3시간 수업입니다.
시간은 2시 30분과 6시부터 시작하는 시간대 중에서 선택하실 수 있습니다. 트윙클의 강사들은 픽션과 넌픽션 수업 강사로 나뉘어지며 역사, 과학, 문학, 언어학, 교육공학 등의 학위를 소지하고 다양한 전문 경력을 갖춘 실력 있는 강사들입니다. 다음으로 초등부 커리큘럼을 살펴보겠습니다. 픽션 수업은 소설, 독해, 어휘, 문법, 쓰기, 토플로 이루어지며 넌픽션 수업은 과학, 역사, 소설, 어휘, 듣기, 창의적 글쓰기, 토론 수업으로 이루어집니다. 3학년 픽션 수업에서는 사실주의 소설부터 판타지 소설까지 다루게 되며 이러한 과정에서 학생들은 여러 수거와 구어체로 적힌 현대 소설들을 포함한 다양한 영미 소설들을 배우며 적극적으로 토론에 참여하고 프레젠테이션과 감상문 발표를 진행하게 됩니다. 또한 감상문부터 에세이까지 다양한 작문 과제를 수행하며 다양한 문법 형식을 활용한 작문과 비판적 사고방식을 익히게 됩니다. 넌픽션 수업에서 학생들은 큰 역사적 사건들에 대한 배경 지식을 포함하여 세계 역사의 큰 틀에 대한 이해도를 넓혀가게 됩니다. 또한 저학년 커리큘럼을 통해 배운 정보들과 기본 과학 개념을 이용하여 우주여행, DNA 조작, 시간여행과 같은 깊은 주제에 대한 창의적인 시각을 갖게 됩니다. 이러한 학습과 함께 학생들은 본인의 의견을 효과적으로 전달할 수 있는 발표 스킬을 익히게 되며 테드, 유튜브 등의 여러 가지 루트를 통해 듣기, 단어, 수거 등에 자연스럽게 노출됩니다. 다음으로 4학년 커리큘럼을 살펴보겠습니다. 픽션 수업에서 학생들은 한 단계 심화된 학습을 진행하게 됩니다. 스스로 결론을 추론하며 세분화된 분석을 이끌어내는 등 주도적으로 학습에 참여합니다. 이 과정에서 학생들은 다양한 어휘, 문장, 표현들을 사용하여 자신의 대답을 뒷받침할 수 있는 논리적 에세이 작성을 할 수 있게 됩니다. 넌픽션 수업에서는 과학 기사들을 읽기 시작하며 높은 수준의 비문학 독해 능력이 크게 향상됩니다. 학생들은 블랙홀, 로봇, 태양에너지와 같은 현대 과학기술에 대해 배우며 앞선 과정에서 배운 역사에 대한 지식을 확장하여 작문을 완성하게 됩니다. 또한 듣기 과제에 사용되는 트윙클 웹사이트를 통해 선생님을 포함한 서로의 의견을 공유하며 다양한 토론 환경에 자연스럽게 노출됩니다. 마지막으로 5학년 커리큘럼을 설명드리겠습니다. 5학년 픽션 수업에서 학생들은 더욱 다양한 분야의 배경 지식을 쌓아가게 됩니다. 또한 단순 의견 서술이 아닌 사실에 기반한 일반적인 비문학 지문을 작문하는 것에 초점을 두고 학습을 이어갑니다. 더 세련된 어휘를 사용함은 물론 정돈된 에세이 구조를 통해 더욱 체계적 형식을 갖추게 됩니다. 넌픽션 수업에서 학생들은 과학적 접근을 넘어 철학적 사고방식에 대한 이해도를 넓혀가게 됩니다. 소크라테스, 마키아벨리 등의 철학자에 대해 학습해보며 아직 경험해보지 못한 분야를 학습하게 됩니다. 6학년 픽션 리딩 리터처는 IBT 토플 리딩과 그리고 메이즈 러너, 레드 월, 팬텀 툴버스 등과 같은 소설들을 3주에 한 권씩 읽고 클래스에서 선생님과 학생들과 함께 토론하게 됩니다. 또한 문법 향상을 위해서 This is Grammar Level 2를 함께 공부하게 됩니다. 6학년 넌픽션의 경우 제럴드 다이아몬의 The Third Chimpanzee를 사용하게 되고 IBT TOEFL M 리딩을 사용하게 됩니다. 또한 TED Ed, Crash Course, 사이가이스 등에 나오는 영상들을 시청하고 학생들과 선생님들이 함께 토론에 임하게 됩니다. 다음은 수업 진행에 대해 픽션, 넌픽션 세션북을 통해서 좀 더 자세하게 살펴보겠습니다. 픽션 세션북은 매주 한 번에 한 챕터씩 배우게 됩니다. 수업의 약 65% 정도를 토론에 할애하게 됩니다. 나머지 시간에는 선생님과 함께 토론한 부분에 대해서 라이팅을 함께 진행하고요. 챕터를 시작하는 부분에는 사용하는 그 주의 교재들과
영역별 대략적인 내용들이 표로 정리되어 제시되어 있습니다. 그 다음으로는 그 주 리딩 머티리얼에 나오는 새로운 단어들이 정리되어 있습니다. 선생님과 학생들은 새 단어의 데피니션과 그리고 그 활용법에 대해서 토론을 진행하고 또한 필링 퀘스천들을 함께 풀어보는 시간을 가집니다. 새 단어를 사용하여 문장을 만들어 보거나 또한 문장 내에서 단어의 기능인 품사에 대해서 선생님과 함께 토론하기도 합니다. 그 다음으로는 그 주의 리터러처 교재 스토리에 대한 부분에 대해서 분석적이고 비평적인 토론을 진행하게 됩니다. 또한 해당하는 주의 노블을 읽고 토론하고 자신의 생각을 써보는 시간을 가지게 됩니다. 그리고 작문에 대한 이론에 대해서 선생님으로부터 설명을 듣고 배우게 됩니다. 문학 작품에 등장하는 인물이나 배경에 대해 자신의 생각을 글로 표현하는 부분이 마지막에 제시되어 있습니다. 긴 작문에 대해서는 완성하게 되면 선생님께서 피드백을 드립니다. 넌픽션 수업은 넌픽션 수업에 사용되는 세션북 역시 한 주에 한 챕터씩 공부를 하게 됩니다. 챕터 처음에 그 주에 사용하는 책과 내용이 표로 정리되어 있습니다. 그 다음으로 새로 나온 단어에 대해 토론하고 문장 속에 넣어서 작문해보는 시간을 가지게 됩니다. 선생님과 빈칸을 채우는 어휘 문제도 함께 풀어보고요. 새로 나온 단어를 완전히 익히기 위해서 새 단어 8개 이상을 넣어서 자신의 스토리를 적어보는 창의적인 스토리 라이팅 시간을 가지게 됩니다. 사이언스와 히스토리 리딩 내용에 대해 선생님과 함께 토론을 하고 과학의 원리나 역사적인 사건을 중심으로 통찰력을 키울 수 있도록 수업 시간에 95% 정도 사이언스와 히스토리에 대해서 디스커션을 진행하게 됩니다. 그 다음으로 숙제로 제시된 사이에드 등에 나오는 영상들을 시청하고 그 내용에 대해서 클래스에서 선생님과 학생들과 함께 토론을 하는 시간을 가지게 됩니다. 영상 시청은 twinkle.com 저희 홈페이지에서 찾아보실 수 있게 됩니다. 챕터의 마지막에는 Curiosity Training이라는 창의력 개발을 위한 긴 라이팅이 있는데요. 호목으로 해오게 되면 선생님께서 피드백을 드립니다. 안녕하세요. 메이건입니다. FAQ에서는 학부모님들이 궁금해하실 질문들을 정리해 보았습니다. 네, 맞습니다. 트윙클 AP는 대치, 분당, 목동, 송도점에 이어 개원된 트윙클 어학원 브랜치입니다. 목동점 원장이셨던 교육 전문가 닥터 제 원장님이 마포점 원장님으로 오셨습니다. 트윙클 AP 마포 교육의 차별화는 교실에서 배운 이론적인 내용을 실제 상황에 적용할 수 있는 실용성 높은 교육을 실시하는 것입니다. 자신의 의견을 논리적으로 대중 앞에서 발표하고 새로 배운 어휘와 문법, 분석적 사고 능력을 발표, 대중연설, 정기 간행물, 출판과 같은 활동을 통해 스피킹과 라이팅에 직접 활용할 수 있도록 내재화된 교육을 하는 것이 트윙클 마포 어학원의 특징입니다. 트윙클 AP 마포는 우등반을 운영하며 엘리트 교육을 실시하고 있습니다. 이를 위해 학생들은 정기적으로 대중연설, 토론대회, 필드트립, 연구 주제 발표, 창의적 글쓰기, 출판 활동에 참여하게 됩니다. 트윙클 AP는 유치부 6세 반과 7세 반, 초등부 1학년에서 6학년 반을 개설하고 있습니다. 새 학기 커리큘럼은 2022학년도 1월부터 실시됩니다. 트윙클 AP는 문학과 역사, 과학을 픽션과 넌픽션으로 나누어 수업합니다.
픽션은 문학 수업을 중심으로 리딩과 라이팅, 디스커션에 중점을 두며 non-fiction은 히스토리와 사이언스를 통해 역사와 과학에 대한 통찰력을 기르는 것에 중점을 두고 있습니다. non-fiction 수업에서는 3학년부터 디베이트와 토플 수업이 레벨에 따라 추가적으로 교육됩니다. 트윙클 AP 마포 교육은 각 학년별, 레벨별로 운영하며 레벨로는 4가지가 있습니다. 즉, AP, 엘리트, 에이스, 프랩 반의 4개 레벨로 구분됩니다. 각 반의 정원은 최대 8명입니다. 숙제는 크게 4가지로 나누어 볼 수 있습니다. 즉, 리딩, 라이팅, 단어 시험, 비디오 시청으로 구분하여 볼 수 있습니다. 숙제를 돕기 위해 트윙클 AP 마포는 매주 수요일 홈워크 헬프 시간을 운영합니다. 학생들은 트윙클 AP 홈페이지에서 사인업 후에 자유로이 참여할 수 있습니다. 트윙클 마포에서는 4개월 간격으로 1년에 3차례 토플 공식 시험을 마포 지점에서 치르게 됩니다. 시험 결과는 학생들의 영어 능력의 변화를 확인할 수 있는 중요한 자료로 활용되며 또한 교사가 학생을 효과적으로 지도하는 자료로 활용됩니다. 레벨업은 기본적으로 학생의 수업 중 참여도와 학습물 이해 정도, 과제물에 바탕하여 교사의 추천으로 이루어집니다. 입학 6개월 후부터 부모님의 요청에 따라서 개별 평가가 가능하며 토플 점수도 레벨업 평가에 참고될 수 있습니다. 학생들은 각 과목의 전담 담임교사가 개별적으로 학업 성취와 행동 발달을 관리합니다. 저희 트윙클 마포는 구글 클래스룸을 활용하여 수업, 숙제, 행동 발달에 대해 부모님과 소통합니다. 또한 학생들의 동기 자극을 위해 클래스 도저를 수업 중에 활용하고 있습니다. 더불어 트윙클 AP 마포에서는 학생들의 학습 효과를 높이고 사회 정서 행동 발달에 도움이 되고자 닥터 씨의 원장님이 교실에서 학생들을 관찰하고 부모님을 면담하며 전문가적인 분석 결과와 도움을 제공하고 있습니다. 트윙클 AP 수업에 사용되는 교재는 크게 트윙클 자체 교재와 출판사 교재로 구분되는데 2가지 모두 EM북스 온라인 서점에서 구입하실 수 있습니다. 트윙클 AP 마포는 현재 셔틀버스 운행을 하고 있지 않습니다. 저희 트윙클 AP 마포 홈페이지 www.twinkleap.com에서 저희 교육에 관한 더욱 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 안녕하세요. 트윙클 AP 어학원의 사무과장 메이건입니다. 최선을 다해 여러분을 지원하겠습니다. 감사합니다. 트윙클 마포에서 뵙겠습니다. Hope to see you at Mapo soon. 여러분, 트윙클 마포에서 만나요. 여러분, 여러분의 자녀를 미래 사회의 전문가로 키워드리겠습니다. 트윙클 AP 교육 전문가가 운영하는 트윙클 AP 마포점으로 오십시오. 트윙클 마포에서 뵙겠습니다. See you at Mapo. See you at Mapo.